الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب میرا ہی لاگ ہوتا ہے پاکستان کے حوالے، پاکستان کے استحکام کے حوالے سے، پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام ہم بات کریں گے جو اس وقت آفاق یعنی کہ پاکستان اور افغان تعلقات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کے پے در پے واقعات جو کہ پاکستان کے اوپر انفلٹریشن ہو رہی ہے کراس بارڈر، اور وہاں پر ابھی بھی جو سلیپرز اور نوڈر کنستان اور اس کے علاوہ پکیتیا خود کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہی ویب اور نیٹ ورک جو ہیں جو کہ انٹرنیشنل بات کر سکتے پروکسیز جو کہ چھوڑی گئی ہیں، جو کہ آفٹر فال آف کابل اگر ہم دیکھیں تو کچھ امید کی جا رہی تھی کہ حالات بہتر ہوں گے، لیکن اب جو ہے حالات اور مخدوش ہونا شروع ہو گئے۔ گزشتہ چند ماہ سے یہ حالات اور معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، جس کے پاداش میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے غیر قانونی جو مقیم تھے افغانی پاکستان کے اندر، ان کو نہ صرف اپنے ملک واپس بھیجا گیا بلکہ ان کو کہا گیا کہ لیگل ڈاکومنٹس کے ذریعے پاکستان تشریف لائیں، اور اس کے بعد یہ واقعات بڑھنا شروع ہوئے۔ کیا غلطیاں تھیں، کیا ماضی کی حکومت نے جو ان کے ساتھ ریکنسلیشن کر کے ان کو پاکستان میں بلا لیا، اور اس کے بعد جس میں عمران خان کی حکومت جنرل فیض کا نام لیا جاتا ہے، تو کیا وہ ہمارے ان کے ساتھ ہم ان کو دیتے ہیں، ان کے جو ہیں اس کی پاسداری نہیں ہے، وہ بیٹھ کے طالبان کرتے ہیں۔ اس وقت جو گلبہار گروپ ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کے پرو پاکستانی تھا، لیکن ان کے بارے میں ایک حقیقت ہمیشہ سے آئی ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والا کانسیپٹ جو ہے نو مور، یعنی کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں کہ پہلے جو اجیت دوال کی پاکستان کے حوالے سے ساتھ آتے کنفیشنل سپیچ جس پہ اس نے کہا کہ مرسنریز ہیں اور ہم پے کرتے ہیں، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے جو حالیہ واقعات ہوئے جس میں شرطیں ہوئی، پاکستان کے افسر فوجی جوان شہید ہوئے بحر ایریا میں وزیرستان، اور اس کے بعد پاکستان نے پی ایم ٹی میئر کرتے ہوئے اسٹرائکس کی اور خاطے اور ٹپی حصوں میں صف مات بچھا، یعنی کہ بہت مطلوب جو دہشت گرد تھے ان کو افغانان کے بارڈر ایریا کے اس کا افغانستان کی طرف عمل بھی آیا۔ بریگیڈ سعد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تجزیہ کار بھی ہیں، امور کے حوالے سے کافی عبور رکھتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں بریگیڈیئر صاحب آپ کو۔ جی بہت شکریہ، سب آپ کے دیکھنے والوں سب کو سلام۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں حالات کو، اور کیا ہمیشہ طالبان کے ساتھ جو کچھ ہم اخوات کرتے رہے، جو سفر کرتے رہے اور ان کے ساتھ ریکیشنز ہوتی رہی، وعدے اٹھا کے حلف کی بھی بات کی، اس کی بھی پاسداری کبھی انہوں نے نہیں کی، ابھی دوحہ معاہدے کے بھی حوالے سے دیکھ لیں تو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جو ایک دہشت فریب جو تھا، جو ختم کر دیا پاکستان نے، اس کی کمر توڑ دی تھی، ایک دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاک افغان بارڈر جو ہے وہ دوبارہ اگر ہم دیکھیں تو ایک فرجائل بارڈر بنتا جا رہا ہے، جہاں پہ روز کوئی نہ کوئی انفلٹریشن کے حوالے سے پاکستانی فوجی چوکیوں کے اوپر، پاکستانی کانوائز کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک افغانستان پاکستان کے تعلقات کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 50 برس سے افغانستان جو ہے وہ پرامن نہیں رہا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایک ریولیوشن آتا ہے، کبھی ایک سپر پاور آتا ہے، دوسرا نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے بھی مختلف شکلیں بدلتی جا رہی ہے۔ کہیں پر مجاہد ہوتا ہے تو کہیں پر طالب ہوتا ہے تو کہیں پر خلقی ہوتا ہے، کہیں پر پرچمی ہوتا ہے، اور پھر یہ جو ٹگ آف وار ہے افغانستان میں یہ جاری ہے، اور اس کا سب سے جو زیادہ اثر اور برا اثر پڑا ہے وہ پاکستان پر پڑا ہے۔ حالانکہ افغانستان کے باقی بھی پڑوسی ہیں، جس طرح تاجکستان، ازبکستان اور ایران، چائنا، یہ بھی ہے، لیکن سنس ہم ان کے تقریباً 10 سے زیادہ ولایتوں کے ساتھ ہمارا ایک لمبا بارڈر ہے جو کہ 2640 کلومیٹر ہے، اور پھر یہ رگڈ بارڈر ہے، اور یہاں پر موسٹلی پختون آباد ہے، اور پختون ڈیورن لائن کے اس سائڈ پر بھی آباد ہے، تو پاکستان جو ہے ان کا ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اور ایک ریلیف کیمپ ہے ان کے لیے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹینجیبلز کے باوجود کہ پاکستان بہت سارے رشتوں میں افغانستان کے ساتھ کانسٹنٹلی اس کو بدل نہیں سکتا، وہ ایک پڑوسی ہے، دوسری طرف اسلام کے رشتے میں ہے، تیسری طرف پختون دونوں طرف پر آباد ہے، چوتھی طرف پاکستان ہارڈ کوارٹرز تک تجارت کا ان کا راستہ ہے، اور اگلی بات یہ کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے انہوں نے پاکستان کا طرف اور رخ کیا، خواہ وہ نیچرل ہو خواہ وہ میڈ ہو۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان ان کی پناہ گاہ بھی
रहा है मुख्तलिफ वक्तों में। लेकिन इन सब कॉन्स्टेंट्स के बावजूद जो कि बड़े टेंजेबल्स हैं, इसके बावजूद अफगानिस्तान सिर्फ वेरिएबल्स पर काम करता है। और वेरिएबल्स उनके ये कि जब ये मुसीबत में होते हैं तो पाकिस्तान के साथ जप्पी लगाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के साथ पेश आते हैं, और लगता यूं है दुनिया को कि शायद ये एक कंजाइनल ट्विन से या अलहदा नहीं होंगे। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं या अफगानिस्तान चले जाते हैं तो फिर उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है, और ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट है। और ये वेरिएबल सब में तकरीबन पाया जाता है, कभी लेकिन ज्यादा ब्रिगेड साहब होता है फिर कभी इसमें कम इसमें सवाल ये पैदा होता है ब्रिगेड साहब कि हमने इनके साथ हमेशा बार बार, वो कहते हैं ना कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, तो आप ये देखें कि बार बार इनको हम रिकन्सिलिएशन करके रियायत देना शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ अदवार में हमने उनका साथ दिया, जिसके बाद उन्होंने हमारे ही मुड़ के, ये वो सांप है जो कि हमें ही काटना शुरू हो गया। जो कुछ उनके भारत से ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके पे नहीं है। रॉ एनडीएस नेटवर्क की बात की जाए, सीआईए की बात की जाए, तो ये वो तमाम नेटवर्क्स हैं जिसने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ना सिर्फ खड़ी की, बल्कि हमारे बॉर्डर को ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट वाले जो शिफ्टिंग की बात थी ना, वेस्ट टू ईस्ट शिफ्ट किया गया था, ये पूरा प्रॉपर प्लान था। तो आप समझते हैं कि हम इस ट्रैप में बार बार फंस रहे हैं? देख लो, जहां तक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है और जो स्ट्रेटेजिक के लिहाज से उसको देखा जाए तो टू फ्रंट सिनारियो पाकिस्तान के लिए एक वर्ष के सिनारियो है। दूसरी बात यह है कि मगरबी बॉर्डर को काम रखना, पुरअमन रखना पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। तीसरी बात यह कि अफगानिस्तान पुरअमन हो तो पाकिस्तान भी पुरअमन रहता है, और पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न बॉर्डर का जो रास्ता है वो तिजारत के लिए और इसके अलावा सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, बल्कि एक हाइफनेशन है कि हम पाक इंडिया से निकलकर हम पाक सेंट्रल एशिया बन जाए। तीसरी बात यह आ जाती है कि जहां तक पाकिस्तान के जो 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 तरीक़ाकार है वही है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान में वो एक फ्रेंडली हुकूमत, ये नहीं है कि अपने जेर इताअत हुकूमत, बल्कि एक फ्रेंडली हुकूमत चाहते हैं। जिस तरह आपने बताया कि वो फिर इंडिया के साथ जो उनके ताल्लुकात होते हैं, या इंडिया उसके अपने कौंसलेट को वहां पर इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंडिया जो वहां पर जो उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो कभी खात के साथ और कभी इंडियस के साथ उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें तो अपनी जगह पर है, लेकिन साथ साथ मैं ये कहता जाता हूं कि अफसोस ये है कि अब तालिबान जब से हुकूमत में आए हैं उसके बाद पहले साल तकरीबन 50% वायलेंस में इजाफा हुआ, फिर तकरीबन 70% पर दूसरे साल चला गया, और ये जो 8 महीने हो गए उसमें तकरीबन ये 80% से ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा 85% ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है। और ये जो एक इशू है या जो नैरेटिव था कि पख्तूनिस्तान है या इन इलाकों पर हमारा क्लेम है, या ये हमारे अपने लोग हैं, या इन्होंने हमें होस्ट किया है, या इनकी तरक्की हम चाहते हैं और यहाँ पर पंजाबी डोमिनेशन है, ये सारी चीजें एक किस्म के फार से, एक किस्म का ढकोसला है। इसलिए कि पख्तूनों को मार रहे हैं सबसे पहले जो फाटा के लोग हैं, उसके बाद केपी के लोग हैं, उसके अलावा जो पख्तून बलूचिस्तान में है उसको। तीसरी बात ये अपने भाइयों को मार, क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं, उधर ही ये इनको पनाहगाहें मिली हुई है और उधर से ये आ जाए। तीसरी बात ये है कि यहाँ पर ये हमेशा बसे हैं, वो पख्तूनों ने इनको अपने लिए सारे दर खोले हुए थे और सारे जगह उनके हवाले कर दी थी, क्योंकि ये अफगान भाई भी थे और मुहाजिर भी थे। लेकिन अफसोस की बात है, हम उनके मास मीडिया से जब बात करते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव कि वो गवर्नमेंट का बंदा है या एक आम बंदा है, वो सारे अपने जितने भी मसाइल है वो पाकिस्तान के सर पर थोप देते हैं, या पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी आईएसआई के सर। वो भूल जाते हैं कि इंडिया ने उनके साथ क्या किया था, अमेरिका ने क्या किया, रूस ने क्या किया हुआ था, लेकिन लेकिन सिर्फ साहब हमारी पाकिस्तान गलती उनके। कहाँ पे है? मेरा मेरा सवाल ये है कि हमारी गलती क्या कहाँ पे है? इमरान खान साहब की हुकूमत में भी हमने देखा कि उनको पाकिस्तान वापस बुला लिया गया, बेमा असला वो पाकिस्तान आते हुए, उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, उनके साथ रिकन्सिलिएशन कर दी गई। इनको कहीं हम दोबारा फर्स्ट लाइन ऑफ बनाने के तनाजुर में तो नहीं लेकर आए थे, और वो एक बहुत बड़ी गलती थी। और उसके बाद फॉल ऑफ काबुल के बाद जो हमारा रद्द अमल था और जो हम शादियाने बजा रहे थे, तो इसमें हम दुश्मनों की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखें तो वो यही कह रहे हैं कि ये वही बलाएं हैं या वही नासूर है जो कि हमेशा पाकिस्तान के अंदर खुद दहशतगर्दी में, बेशक उनकी सपोर्ट से हो, लेकिन वो यही बात करते हैं। मैं आपको आरओडी के हवाले से बताता हूँ कि ये स्टेटमेंट दी थी आर्मी
چیف تھے بھارت کے سابق، میرے خیال سے وی کے سنگھ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ we'll make sure next 30 years Pakistan will face the same horror which we have faced in Kashmir. اس کا ایک بہت بہترین اور اس کا سادہ الفاظ میں ایک بات کی جائے تو وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی کہ کشمیر کے بدلے میں وہ پاکستان کو ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ کرنے کے لیے کامیاب ہوئے، اور انہوں نے اس بات کی گارنٹی دی کہ ہم نے وہ بدلہ لے لیا، کہ جو پاکستان کا جو معاملہ اب دیکھیں گے کہ پاکستان کی فورسز کے لیے وہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا کرفیو لگائے بغیر۔ تو یہی وہ اسٹیٹمنٹ ہے میں نے بتایا آپ کو کہ آر او ڈی کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو کیا ہم نے وہ فیس نہیں کیا؟ دیکھ لو بالکل فیس کیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جہاں تک انڈیا کی بات ہے، اور دیکھ لو وہ طالبان کو دہشت گرد کہتے رہے، اور آخر تک ان کو ریکگنیشن یا پاکستان کے لائن پر جب پہلے ان کی حکومت آئی تھی، جو مجاہدین تھے، تو ڈکشت ان کا ایک بڑا سیزنڈ ڈپلومیٹ تھا، بلکہ فارن سیکرٹری تھا، اور اس نے کہا کہ لوک پختون لائن از بینگ ڈران آن دا ویسٹرن سائڈ، مطلب ہے کہ یہ کشمیر میں استعمال ہوں گے جس طریقے سے 48 میں ظاہر ہے کہ ٹرائبل استعمال ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پر جو ان کے تعلقات ہیں، حالانکہ ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو افغانستان سے سارے حملے جو ہے وہ انڈیا پر ہوئے تھے جب پہلے وقتوں میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈیا اگر یہی پاکستان کی جگہ انڈیا کے سرحدات ان کے ساتھ ہوتے تو ان کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی سلوک ہوتا، کیونکہ افغانستان کی دو چیزیں ہیں۔ آپ دیکھ لو کہ جب برٹش انڈیا تھا اور اس کے بعد سوویت یونین تھا، وہاں پر پہلے زار آف رشیا تھا، تو افغانستان کے سارے بارڈرز تھے وہ برٹش انڈیا نے روس کے ساتھ کھینچے ہوئے تھے، وہ افغانستان حکومت نے نہیں کھینچے تھے، اور وہ اس میں بہت سارے علاقے انہیں زار آف رشیا کو دیے گئے، اور اس کے بعد ابھی وہ تاجکستان، ازبکستان اور وہ بن چکے ہیں۔ دوسری بات، ڈیورنڈ لائن تو 1893 میں کھینچی گئی، لیکن افغانیوں کو صرف 1893 والی ڈیورنڈ لائن، جو کہ اس کے عبد الرحمن نے بھی کیا تھا اور اس کے بعد امان اللہ نے بھی کیا تھا، اور جس وقت کیا تھا اس کو انہوں نے باقاعدہ ان کو سیلیبریٹ بھی کیا، لیکن یہ لائن پر ان کا اعتراض ہے۔ وہ باقی لائن جو انگریزوں نے کھینچے ہیں اس پر ان کو اعتراض نہیں ہے۔ دوسری یہ ان کی سائیکی کی بات کروں یا ہسٹری کو جو ڈسٹارٹ کر کے وہ اپنے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ان کی سائیکی کو دیکھنا چاہیے کہ جب بھی انگریز نے ان کو پیسے دیے اور آرمز دیے تو وہ انگریزوں کے ساتھ کچھ عرصہ خاموش رہے یا اچھے تعلقات میں رہے، جب وہ بند کر دیا گیا تو اس کے بعد وہی۔ اسی طریقے سے پاکستان کا بھی ہے کہ پاکستان جب ان کو دیتا ہے، وہ دینے کے اینڈ میں ہوتا ہے، گیونگ اینڈ میں ہوتا ہے تو تعلقات اچھے ہوتے ہیں، جب وہ دینے اینڈ میں نہیں رہتا تو اس کے بعد تعلقات خراب ہو جاتے۔ تو ہمیں ان کو ان کے سائیکی، جیوگرافی اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت سارے پروگرام ان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو نیریٹو ہے وہ صرف ہے کہ سب چیز پاکستان پر ڈالو، اور وہی والی کہ put everything on the 9/11، اور جس مرضی ہے جس ملک کو تاراج کر دو یا اس پر حملہ کر دو، ہم یہی کتنا صحیح کہ ٹرسٹ انہوں کر نے بھی سکتے ہیں؟ دوحہ معاہدے کی بات کریں، خانہ کعبہ میں بیٹھ جب طالبان نے حلف اٹھایا تھا قرآن پاک پہ، وہ بات کریں، یا پھر اگر بات کریں کہ پاکستان انسانی حدی کی بنیاد پر جو ایک OIC کا سربراہ اجلاس بھی بلواتا ہے، سفرا کے لیول کا، وزیر خارجہ لیول کا ایک اجلاس بھی فوراً امداد کے لیے بلواتا ہے فال آف کابل کے بعد سے جب انٹرنیشنل پابندیاں لگیں، آج بھی پاکستان افغانستان کا وکیل بن کے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ وہی قوم ہے جو پاکستان کے لیے ایک سردرد بن چکی ہے۔ تو کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے کارروائی کی ہے بارڈر میں اندر جا کے، اور ایک وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک پریمپٹیو میئر کے طور پر ایک ہارٹ پرسوٹ کی پالیسی میں، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، APS کے بعد بھی ہم نے دیکھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ طالبان حکومت نے بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اور دوسرا، امریکہ کا چھوڑا ہوا وہ مولک جو اسلحہ ہے جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، جو بارہا پاکستان امریکہ سے بھی بات کر رہا ہے اور طالبان سے بھی، حکومت سے بھی بات کر رہا ہے کہ اس کی جو پینیٹریشن کے اندر اس کو روکا جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کامیاب ہوں گی؟ اور اس کے جو کانسیکوینسز ہے، جو حملہ کیا پاکستان نے، پاکستان کے فوجی جوانوں اور افسران کو شہید کیا گیا گزشتہ دنوں، اس کے فوراً بعد اس کا پاکستان نے اس کا جواب دیا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھ لو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے انڈیا نے پلوامہ کا بہانہ بنا کر اور پاکستان کے سو کالڈ دہشت گردوں کے کیمپ کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب نیکسٹ
जबरदस्त जवाब उनको मिल गया, हालांकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स है, लेकिन पाकिस्तान ने चैलेंज करके कि वी विल सरप्राइज यू एंड वी विल टेक यू। और वो क्या, दूसरी तरफ पर आपने ईरान का देखा कि रिसेंटली हुआ था, उन्होंने भी जब वहां पर हमारे गवादर में या पंजगुर में एक जगह को निशाना बनाया, तो उसका जवाब भी उसी तरीके से चला गया। लेकिन वो होशियार थे, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर था वो पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट में रहा और डी एस्केलेशन हो गई। तीसरी तरफ पर देख लो कि इन्होंने भी ये समझा है कि हम पाकिस्तान को इसी तरीके से प्रेशर में ला सकते हैं ताकि उनके जितने भी पोस्ट है उन पर भी हमले करते हैं, अंदर भी हमले करते हैं, और उनको बाकायदा उनका जो लोअर कैडर है उनको बाकायदा उनको सपोर्ट करता है। इसको मुबारक जिहाद वो कहते हैं। और तीसरी बात ये आ जाती है कि इन लोगों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अभी तक वो बंदूक के नाली से उतरे नहीं है कि एक स्टेट में आ जाए, एक पॉलिसी में आ जाए, एक डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क में आ जाए, एक ताल्लुकात के बुनियाद पर वो दूसरे मुल्कों से बात करे। वो अभी तक बंदूक के नाली के उस पर खड़े हुए हैं। तीसरी बात यह आ जाती है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, इतनी बड़ी कीमत देख लो, उन्होंने एक उसामा बिन लादेन को पूरे अफगानिस्तान की कीमत लगा दी। और क्या अगर पाकिस्तान न होता और तोरा बोरा के बाद और फिर जिस तरीके से उनके लीडरशिप को पनाह दी गई, कभी क्वेटा शूरा पर हम पर इल्जाम लगता रहा, कभी पेशावर शूरा का, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हुई है। लेकिन अब जो वो स्पेशली पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है, ये परसों मैंने उनके एक प्रोग्राम में कहा था कि भाई पाकिस्तान को ये न समझो कि आप समझे कि भाई जिस तरीके से हमें होस्ट कर रहा है इसी तरह हमारे भेजे हुए होस्टों को भी होस्ट कर देंगे, इस तरह नहीं होता। और वाकई जो जवाब गया तो जाहिर है कि अफगानिस्तान का अपना एयर तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा है, एयर भी है, ड्रोन भी है, इसके अलावा रॉकेट भी है, मिसाइल्स भी है, और काफी डीप तक जा सकते हैं। लेकिन हम उधर तक गए जिधर हमें जाना चाहिए था, सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ, कोई दूसरा अफगानी के खिलाफ नहीं गए। लेकिन उनकी तरफ से जिस तरीके से बयानात आए और जिस तरीके से उन्होंने इसको एक्सपेंड और स्केलेट करने की कोशिश की कि हमारे कुछ जो फेंस है उसको काटने की कोशिश की, इसके अलावा कुछ हमारे पोस्ट थे उस पर भी हमने शुरू किए, और बड़ा सोशल मीडिया और उस पर एक किस्म का ह्यू एंड क्राई क्रिएट किया कि हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया। इस तरह ताल्लुकात नहीं चलते। और पाकिस्तान ने ये डिप्लोमेटिकली रिलीजियस डिप्लोमेसी के तहत कई दफा कन्वे किया कि रुक ये हमारी रेड लाइन है, either between TTP और पाकिस्तान और नेवल रिलेशन। मेरे ख्याल में कि अभी तक वो उसको एसेट समझ रहे हैं। अगर वो एसेट समझते हैं और फिर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहे कि ये दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हालांकि दाइश ने पाकिस्तान में कितने हमले किए हुए। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये हमें व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान में उनका मीडिया, उनके लीडरशिप इर्रिस्पेक्टिव के तालिबान का हो या अशरफ गनी का हो या करजई का हो या उससे पहले हो, वो कहते हैं कि डिफरेंट लाइन, और ये जो हालात डिफरेंट लाइन थी फर्जी लाइन है, और इस ये जो जितना इलाका है पुख्तूनख्वा का हमारा इलाका है। और दूसरी बात कि हम मुहाजिर नहीं अपने मुल्क में पाकिस्तान में है। तीसरी बात वो ये समझते हैं कि हमारे जितने मसाइल का जो 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 वजह है वो पाकिस्तान का फौज और पाकिस्तान का ईसाई है। और चौथी बात ये कहना चाहते हैं कि ये जो ग्रेटर अफगानिस्तान है जहां तक वो था, इसको हमने क्लेम करना है और उसको हमने हासिल करना है। और अगली बात यह है जाती कि हमसे सबसे बड़े जंगजू और कोई है नहीं। हमने ब्रिटिश को शिकस्त दी, हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, हमने नाटो और अमेरिका को शिकस्त दी। हालांकि पाकिस्तान के नेबर होने का और उनको सपोर्ट करने का और उनके फैमिलीज और उनको एकोमोडेट करने का, इसके अलावा मेरे ख्याल में ये कोई जंग नहीं जीत सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, शॉर्ट आंसर चाहूँगा इसका, आप हमें दीजिएगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के तनाजुर में, मैंने बात की साबका हुकूमत ने वो तालिबान टीटीपी के लोग या वो तालिबान जिनको बेदखल कर दिया गया, बड़ी जानी कुर्बानियां दे के उनको इस मुल्क से इसका फ्रीज जो था ख़त्म किया गया, उनको कलाकमा किया गया, तो उनको वापस बुलाना आप समझते हैं कि हमारी उस वक्त की फॉरेन पॉलिसी या हुकूमत की पॉलिसी या उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी वो ठीक नहीं? मेरे ख्याल में कि हमारी बड़ी खुशबीनी थी, और वो खुशबीनी हमारे दुश्मन की भी थी कि पाकिस्तान
वहां पर स्पेस जो इंडिया ने छोड़ा है वो स्पेस पाकिस्तान ऑक्युपाई कर लेगा। और दूसरी बात ही कि अफगान तालिबान ने ये कहा कि हमने जर्नल एमनेस्टी की है, आप भी इस ऑप्शन को अपना ले और इनके साथ बातचीत करें, और हम उसके गारंटर बनते। तीसरी बात ये थी कि उनके साथ जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत उस सिमत में नहीं कि अपने हुकूमत के या अपने स्टेट के रेड लाइंस कौन से उनको नहीं छेड़ना चाहिए था कि वो बंदूक बताएंगे। वो दो चीजें हमारे ट्राइबल लोगों ने उनको बताई थी उस वक्त जो डिस्पेंसेशन था, कि एक तो वो जत्थे के तौर पर एक तंजीम के तौर पर नहीं आएंगे, और दूसरी बात ये है कि वो बंदूक के साथ नहीं आएंगे, और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर इनका रिकंसिलिएशन जो हुकूमत के साथ होगा वो अपने ट्राइबल के साथ भी उनका रिकंसिलिएशन होगा और उनके लिए बाकायदा जरगे होंगे, लेकिन उस तरह नहीं हुआ। चौथी बात यह आ जाती है कि अब वहां पर एक हुकूमत है, हमारे सफारतकार उधर के, उनका आना जाना है, इस ऑप्शन को क्यों अडॉप्ट नहीं किया जाता? हम तो उनके लिए जिस तरह आपने बताया कि सहूलतकारी भी करते हैं, उनके लिए सफारतकारी भी करते हैं, और रीजनल लेवल पर हमने 2 कॉन्फ्रेंसेस उनके लिए किया, फिर पूरी दुनिया को बता दिया कि इनको एंगेज करके रखा करो, वरना फिर इस किस्म के जो जाते हैं वो उधर बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा ब्रिगेड साहब, इख्तिलाफ थैंक में यू आ वेरी मच। जाएंगे। ब्रिगेड साहब थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वक्त दिया। और नाज़रीन, मैं भी आपसे चाहूँगा इजाज़त, प्रोग्राम खबरगर से सैयद आसिम मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।